لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. معافی چاہتا ٹھیک ہوں ہے، میں. نو پرابلم. آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے. ابھیجیت بھائی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہیں گے؟ آپ نے اسلام قبول کر لیا ہوا ہے نا؟ جی الحمدللہ ابھی 10 سال ہو گئے قبول کر کے. ماشاء اللہ 10 سال. ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑا سا جی بتانا چاہیں گے اپنا جرنی، کیونکہ 10 سال ایک لمبا عرصہ، اس میں تو الحمدللہ آپ بڑے زبردست طریقے سے اسٹیبل ہوں گے. مگر آج سے 10 سال پیچھے اگر ہمیں لے کے جائیں ناظرین کو، تو 10 جی سال پیچھے کا ابھیجیت کیسا تھا؟ کیا اسٹرگل کر رہا تھا؟ کیسا ہندو تھا؟ کیسی فیملی چھوڑی؟ کیا سوچا؟ اسلام کی طرف کیسے آیا؟ یہ تھوڑا سا بتائیں ہمیں. جی ضرور. تو میں برہمن فیملی سے بلانگ کرتا ہوں اور بہت آرتھوڈاکس فیملی سے ہوں میں، اور میرے پیرنٹس بھی بہت پریکٹسنگ ہے. اور جیسا میں بڑا ہوا، جیسے کہ میل چلڈرن کو بہت ریسپیکٹ دیتے ہیں برہمن فیملیز میں، تو میں سب میں پہلا بچہ تھا تو بہت عزت تھی میری. تو جیسا لوگ بولتے تھے کہ پوجا کرو، بہت اسٹیٹس ہائی ہوگا تمہارا، تو بہت فوکس رہتا تھا میں لوگوں کی تعریف سننے. تو وہ طریقے سے بہت ڈیووٹیڈ تھا میں برہمن. اور ایک تھریڈ سیریمنی ہوتی ہے ہم لوگوں کے پاس، تو وہ بھی ہو چکا تھا میرا، جو ایک پریسٹ کی طرح رہتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں، وہ جو کان کے پاس باندھتے ہیں. ٹھیک ہے، کان کا وہی کہہ نہیں، رہے ہیں. ایک تھریڈ سیریمنی ہوتا ہے جو باڈی پہ تھریڈ باندھتے ہیں وہ لوگ، اس کی ایک بڑی پوجا ہوتی ہے. اوکے. ٹھیک ہے. جی جی. تو ہم لوگوں کو یہ بھی سکھایا جاتا تھا کہ مسلمس صرف انسانوں کے دشمن نہیں ہے، پورے دنیا کے دشمن ہے، کیونکہ ہر جگہ صرف وائلنس کرتے، یا چاہے وہ ہیومنس رہو یا اینیملس رہو، اللہ اکبر نام لیتے اور مار دیتے لوگوں کو بس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صرف سکھاتے تھے یہ چیز، اور ان لوگ اللہ کا نام لے کے لوگوں کو مار دیتے تھے. تو ایک مائنڈ سیٹ بن گیا تھا کہ مسلمس ہمارے دشمن ہیں، اور ویسے ہی بڑے ہوئے. اور جیسا سنتے تھے نیوز میں کہ صرف ٹیررسٹ اٹیکس مسلمس کرتے، یہ وہ سب، تو مائنڈ بہت کرپٹڈ ہو گیا تھا مسلمس کو لے کے. مگر ایک چیز بہت ستاتی تھی مجھے، وہ یہ تھا کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس کاسٹ سسٹم بہت ہے نا. تو برہمنس بیسیکلی اپر کاسٹ کے ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے لوور کاسٹ کے ہوتے ہیں. تو جب کہیں کھانے بیٹھتے تھے یا کہیں باہر جاتے تھے، تو ہمارے فیملی والے بہت کرتے تھے کہ یہ لوور کاسٹ والا آدمی ہے تو اس سے بات نہیں کرنا، اس کو ٹچ نہیں کرنا، اس کے ساتھ کھانا نہیں کھانا. جی، یہ ڈسکریمنیشن مجھے پسند نہیں آتا تھا. مجھے برا دکھتا تھا وہ سامنے والے کے لیے، کہ اس کو کتنا برا دکھتا ہوں گا جو ایسا ٹریٹ کر رہے اس کو. تو یہ بہت ڈسٹرب کرتا تھا مجھے، اور میرے کو ایسا لگتا تھا کہ یونٹی نہیں ہے ہم لوگوں کے بیچ. مسلمان تو دور کی بات، ہندوز میں یونٹی نہیں ہے. اچھا، ابھیجیت بھائی جی ابھیجیت بھائی، جی آدتیہ بھائی بتانا چاہ رہے ہیں اس دھاگے کا نام کیا ہے؟ جی آدتیہ بھائی، آپ فوراً سے نام بتا دیں. جنیو بولتے ہیں. جی برابر جنیو بولتے ہیں. میں یہی بتانے لگا، وہ جو جنیو دھاگا، ہاں وہ جو جنیو دھاگا ہے جو براہمن باندھتے ہیں، وہ جب وہ یورین یعنی جاتے ہیں پی کے لیے، تو اس کو اٹھا کے کان کے پاس بائیں کان کے اوپر باندھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں صحیح ہے. جی یس. جی، اس کی پوری پوجا ہوتی ہے تب وہ پہنا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی ابھیجیت بٹ عامر بھائی سر اراؤنڈ 3-4 دن کی سیریمنی ہوتی ہے وہ دھاگا پہنتے، پہلی بار پہنتے سمے. صحیح بات. زبردست جی، یہ تو بڑی شدھ قسم کی انفارمیشن ماشاءاللہ مل رہی ہے. جی ابھیجیت بھائی. جی پھر میں جب ویکیشن میں کزنس سے ملنے جاتا تھا، تو جب ہم کزنس کے بیچ لڑائی ہوتی تھی، کیونکہ ایک بھائی جو ہے دوسرے خدا کو پوجا کرتے تھے، میں کوئی اور خدا کی پوجا کرتا تھا، تو ہم لوگوں کے بیچ یونٹی نہ رہتی تھی. تو اس سے جو ہے مجھے بہت برا دکھتا تھا کہ یہ ہم فیملی میں رہ کے ڈس یونائٹیڈ ہے بہت. تو جیسا میں اسکول میں مطلب بڑا ہوتے گیا، میرے کو صرف 2 آنسرس چاہیے تھے. ایک یہ تھا کہ یہ جو ڈسکریمنیشن ہے اس کا سولوشن کیا ہے، کیونکہ ایسا تو کنٹینیو نہیں ہو سکتا نا. کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا تھا یہ چیز سے
کہ کوئی بہت فیوریبل ہے اور کوئی انفیوریبل ہے. تو جب میں بڑوں سے پوچھتا تھا اس کا سولوشن کہ اس کا سولوشن کیا ہے, تو وہ لوگ صرف یہ بولتے تھے کہ اب اس کا سولوشن تو کچھ ہے نہیں, اور اگر ریلیجن کون سا صحیح ہے معلوم کرنا ہے تو ہم لوگ کے جو باپ دادا بولے نا وہی فالو کرنا پڑتا. سو یہ جو قرآن میں جو آیت ہے نا باپ دادا بولے وہی کرنا ہے. تو یہ پریکٹیکلی میں دیکھا یہ چیز لوگوں کے منہ سے. تو جب آنسرس مجھے نہیں ملتے تھے نا, تو ایک ایسا ٹائم آ گیا تھا کہ 2 سال تک تو میں ایتھیسٹ ہو گیا تھا, کہ یہ سب بناوٹی دکھتا تھا میرے کو کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں. اچھا ابھیجیت بھائی ایک منٹ یہاں رکیے گا ذرا. ایتھیسٹ آپ ہو گئے تھے, یہاں میں ایک بات پبلک سے کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں ایک سملر سٹیپ ہے, جتنے ہمارے یہاں پر بھائی آپ کو نو مسلم نظر آ رہے ہیں یا ایکس ہندوز ہیں, آپ ان میں ایک سٹیپ دیکھیں گے. جب یہ ہندو دھرم کی سوالات کا جوابات نہیں ملتے تو یہ ایتھیسٹ ہوتے تھے, اور اس کے بعد پھر ایگزیکٹلی یعنی پہلے نیوٹرل ہوتے تھے, نیوٹرل ہونے کے بعد پھر وہ اسٹڈی کرتے تھے, ان کو پتا چلتا تھا سچ کیا ہے, اللہ کی توفیق سے obviously. جی ابھیجیت بھائی کیری آن. جی مگر ایتھیزم میں بھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا کہ اس میں بھی کوئی سولوشن ہے نہیں, اس میں صرف جانوروں کے ویسا جی رہے ہیں ہم زندگی, جانوروں میں ہمارے بیچ کوئی فرق ہی نہیں ہے. تو میں کانسیپٹس سیکھنے کی کوشش کیا سب ریلیجنس کے, کرسچینٹی کے, اسلام کے پاس تو نہیں جا رہا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ یہ ٹیررسٹ کا ریلیجن ہے, مجھے ٹیررسٹ نہیں بننا ہے. تو اسلام سے تو دور تھا میں, مگر کرسچینٹی, سکھزم, بدھزم یہ سب مطلب میں ریسرچ کر رہا تھا اس کے بارے میں. اس میں تقریباً 2 سال چلے گئے, آنسر تو ملا نہیں. مگر ایک دن اتفاق سے میں ایک ویڈیو دیکھا, ٹھیک ہے, رینڈم نہیں تھا وہ, ڈاکٹر ذاکر نائک کا ویڈیو تھا وہ. اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک یہ بولے کہ ایوری آئی از اے مسلم آئی. تو وہ بہت کیوریس کر دیا مجھے کہ یہ کیا بات سن لیا میں, کہ ہر آنکھ مسلم آئی کیسا ہو سکتا, میں تو مسلمان ہوں نہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو چیز میں دیکھا اور اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا اس کے بعد, وہ ویڈیو کے بعد, تو ایک حدیث یہ سامنے آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ there is no discrimination between white, black, Arab, non-Arab, پورے ایکول ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی تھا کہ ایوری چائلڈ آدم اور ایو سے آدم علیہ السلام سے آئی نا. تو یہاں پر میرے کو 2 آنسرس مل گئے, ایک تو ڈسکرمنیشن کا, دوسرا یونٹی کا. زبردست. تو یہ جو میں آیت بھی پڑھ دیتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ حجرات کے اندر کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اے انسانوں جتنے ہیومن بینگز ہیں تمہارا ماں باپ ایک ہی تھا, کوئی رنگ نسل کوئی جات پات کچھ بھی نہیں ہے, تمہارا ماں باپ ایک ہی تھے, ایک سے شروعات ہوئی ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, تمہیں جو مختلف بھاشاؤں میں, مختلف دیشوں میں, مختلف خطوں میں, ٹکڑوں میں, زمین میں جو تم بس گئے, یہ تمہاری آئیڈینٹیفیکیشن تھی. کہ ابھیجیت زبان بول رہا ہے ہندی تو ہندوستان سب کانٹیننٹ سے ہے, ہندوستان سے ہے. عربی بول رہا ہے تو عرب سے ہے, انگلش بول رہا ہے تو انگلش سے ہے, چینی بول رہا ہے تو چینی ہے. دیٹس اٹ, یہ تھا. اور اسی چیز کو سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ کی نشانیوں میں سے تھا کہ تم جو مختلف رنگ کے ہو, مختلف زبانیں بولتے ہو, یہ اللہ کی نشانیاں تھی, یہ بھید بھاؤ نہیں تھا, یہ تو اللہ کی دی تھی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. یہ بھی جیت بھائی. مگر آپ سوسائٹی میں دیکھیں گے کہ یہی چیز ہے جس سے انسان ڈیوائیڈڈ ہے سب میں زیادہ. بالکل. تو یہی تھا میرا جرنی اسلام کے لیے, اسلام کے اندر کہ ڈسکرمنیشن اور یونٹی. جیسے مجھے یہ آنسرس ملے اسلام میں سے تو میں نے قبول کر لیا الحمدللہ. ماشاءاللہ, زبردست. ناظرین آپ نے سنا ابھیجیت بھائی ڈسکرمنیشن کی وجہ سے جو دھرم کے نام کے اوپر یا ایشور کی طرف اس کو کر دیا جاتا ہے منسوب کہ جناب وہ بھید بھاؤ کرتا ہے, اس چیز سے ان کو تھوڑا سا اریٹیشن ہوئی اور وہ کھوج میں نکلے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہر انسان جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور ہر انسان برابر ہے, اپنے کرما کی بنیاد کے اوپر اس کو جانچا جائے گا, نہ کہ اس کے جنم کی بنیاد کے اوپر. کہ برہمن کے گھر اگر کوئی پتر پیدا ہوا ہے تو وہ جنما گیا تو وہ شودر سے, دلت سے یا اورنا سے وہ بہتر ہے.
बड़ी जबरदस्त बात। अभिजीत भाई कुछ और कहना चाहते हैं, आगे बढ़े हम? जी बस इतना ही है, मेरा स्टोरी तो होती है। ठीक है, आप साथ रहिए। जी मैं जानना जरूर। चाह रहा हूँ कि दो भाइयों ने माइक अनम्यूट किया है और मुझे लग रहा है कि वो कुछ कहना चाहते हैं। यू कैन कॉल मी एक्स पहले और एक्स कंफ्यूज भाई उसके बाद। यू कैन कॉल मी एक्स जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जैसे भाई बता रहे थे डिस्क्रिमिनेशन की, तो हमारे नबी ने तो कितना ऐसा काम करा है जो सबके लिए एग्जाम्पल है। जैसे देखिए बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी शादी अपने घर के अपने ही घर से शादी कराई उन्होंने। और दूसरे हजरत ज़ैद की करवाई थी, सॉरी हजरत ज़ैद की। जी हाँ। और बताइए उनसे करा दी, तो ये साफ बिल्कुल दे दिया कि देखियो कि हमारे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कोई दूसरा धर्म इंसान जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कहने को है बस खाली कि हाँ सब बराबर है, कुछ नहीं बराबर। इस्लाम है जो बताता है कि सब बराबर है। उन्होंने करके भी दिखाया, कहा नहीं करके भी दिखाया। कोई धर्म नहीं है ऐसा कर सकता। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तेरी चौखट पे पहुंचे, क्या बात, तेरी चौखट पे पहुंचे तो सभी एक हुए। क्या शाह और क्या गधा, क्या गरीब और क्या अमीर। आप देख लें जब अल्लाह की बारगाह में जाता है ऐसे कदम से कदम लाके। जी सही मुस्लिम भाई। हाँ, दरअसल ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो मतलब जिस वजह से मैंने स्टडी करना शुरू किया था वो यही बात थी, डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि मैं तो हूँ ही दलित फैमिली से, और मतलब दलित में भी जो सबसे नीचे का जो कास्ट जो आप थे, सही भाई थे, अब नहीं है आप अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो उसमें जो सबसे जो नीचे वाला जो लेयर है ना, उसमें से मैं हूँ। मतलब दलित भी मुझे किस कैटेगरी में समझते होंगे पता नहीं। तो आज मैं देख रहा हूँ हाँ, मतलब बहुत कुछ झेला है मैंने इसके चक्कर में, बहुत। एक लव स्टोरी भी है, उसमें भी बहुत कुछ झेला मैंने। मुझे समझ में आ गया कि भाई मेरा तो या तो मेरा वजूद ही नहीं दुनिया में, या मैं कूड़े का कोई कचरा हूँ। क्या हूँ मैं, मुझे समझना है खुद को, ये बात थी। और आज देखो मेरे सारे भाई मेरे साथ है। कोई ब्राह्मण फैमिली से है, कोई किसी फैमिली से है, मैं किसी फैमिली से हूँ, लेकिन अल्लाह की बारगाह में हम सब एक हैं, एक भाई, एक सितारे का एक छोटा सा एक ग्रुप है हम आज। कितनी बड़ी बात है ये इस्लाम की जो है वो तो गिफ्ट है मुझे ये। बिल्कुल। हजरत बिलाल हबशी का वाकया यू कैन कॉल मी एक्स भाई ने कहा, फिर मैं एक्स कंफ्यूज भाई की तरफ चलूंगा अगर हाँ स्क्रीन पे है, ठीक है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे को एक डाउट है। जी जी, कौन भाई हैं? अभिजीत भाई। जी जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं बहुत कोशिश किया मेरे पेरेंट्स के लिए भी, तो आपके पास कोई सजेशन है कि मैं दावा कैसा दूं उनको? मैं हर चीज ट्राई करके हूँ। अच्छा, जबरदस्त जी। अच्छा, जो पेरेंट्स का मामला है ये बड़ा सेंसिटिव और इमोशनल होता है, और उसके पीछे एक वजह जनरेशन का जो गैप है वो भी होता है। एक साइकोलॉजिकल वजह, सोशल वजह है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जब अपने वालिदैन को बता रहा होता है ना कि आप गलत है अपने माता पिता को, तो माता पिता का माइंड उस चीज को ग्रिप नहीं कर पाता कि हमारे जिस्म से पैदा हुआ बच्चा हमें बताएगा कि हम गलत हैं। इसीलिए जो आपने बात भी की कि मैंने प्रैक्टिकली देखा कि हमारे बाप दादा गलत करते थे। यकीन करें कि मुशरिकीन मक्का यही चीज करते थे, और आज भी जो गलती पर है वो ये अपनी बात करता है, मेरे दादा। आर्गुमेंट की बात नहीं करेगा, मेरे बाप दादा, वो ये कहेगा। अच्छा, ऐसी सूरत में आपके पास क्या है? आपने लॉजिक का, तर्क का इस्तेमाल करना है, लॉजिक का। वो मैं ये इस तरीके से इस चीज कहता होता हूँ कि आप अपने वालिदैन के साथ जबरदस्त इखलाक के साथ रहें, जबरदस्त अखलाक। क्योंकि कुरान में कहा है कि आपके वालिदैन अगर शिरक भी कर रहे हैं, गलत भी कर रहे हैं, झूठ भी कर रहे हैं, और एक रिवायत है जो कि सनदन ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूं, मगर आपको उससे अहमियत पता चलेगी कि यहां तक उस वक्त अर्ली इस्लामिक पीरियड के अंदर ये बात यहां तक मशहूर थी कि एक बेटा अगर अपनी मां को अपनी आंखों से देख ले कि वो को फॉर्निकेशन कर रही है, जिना कर रही है, तब भी उसको ये हक नहीं है कि अपनी मां के ऊपर हाथ उठाए या उसके साथ गुस्सा करे। यहां तक रिवायतें मिलती हैं कि एक औलाद को किस हद तक अपने वालिदैन के लिए जनाह जुल के लफ्ज इस्तेमाल किए कुरान में। जनाह जुल मतलब यह है कि अपने बिछी हुई आंखें, जो कहते हैं ना आंखें बिछा लेना, जैसे किसी बादशाह के सामने। इसीलिए तो दुआ का कहा कि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो ये बेस है। उसके बाद आपने उनके साथ आर्ग्यूमेंट करना है, इमोशनल नहीं करना।
क्योंकि वालिदैन के साथ जब आप इमोशनल होंगे, इमोशनल में वो आपके माँ बाप हैं, तो वो आपको कहेंगे बेटा हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम हमारी संतान हो, हमें बात कर रहे हो। जब आप आर्ग्यूमेंट रखेंगे ना, लॉजिकल तर्क करेंगे कि माँ मुझे ये बताओ, प्यार से बैठ के कि माँ मुझे ये बताएं कि आप ये मूर्ति पूजा करते हैं, आपकी अपनी किताबों के अंदर इस बारे में क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा लॉजिकल तर्क उनके साथ करें, वो इस चीज को समझेंगे, आज नहीं कल नहीं समझेंगे। और ये जो आपका दुख है, ये सहाबा के अंदर भी पाया जाता था। हजरत अबू हुरैरा की सीरत पढ़े तो अपनी वालदा के बारे में बहुत परेशान थे और अल्लाह के रसूल को कहा, अल्लाह के रसूल दुआ करें। तो दुआ, अच्छा मॉरल, आपने वैल्यूज उनके साथ अच्छा मॉरल कंडक्ट रखना है। और तीसरा, तर्क का, लॉजिक का इस्तेमाल करना है, इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं देना। नॉर्मली ये देखा गया है कि माँ बाप, बहन भाई और बच्चे और बीवी, जब हम इनको दावत का काम कर रहे होते हैं, हम इमोशनल आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे माँ बाप बच्चे को समझाने के लिए कह रहे होते हैं, माँ की बात नहीं मानोगे, बाप की बात नहीं मानोगे। अपनी जगह पर ये फंडामेंटली बेसिक बात ठीक है, मगर बच्चा इमोशन, वो रिश्ता इस तरह का है कि अगर इमोशन उसमें अटैच हो गए तो आप आर्ग्यूमेंट नहीं रख पाएंगे, आर्ग्यूमेंट वहां जाया हो जाएगा। जहां इमोशन होगा वहां लॉजिक नहीं होगी, जहां लॉजिक होगी वहां इमोशनल आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा। इस चीज के ऊपर रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है जी अभिजीत भाई, जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं जो वाकया सुनाने लगा था, और मैं चाहूंगा कि वापस हम जो यू कैन कॉल मी एक्स भाई की बात हो गई, एक्स कंफ्यूज भाई की बात बीच में रह गई थी, मैं बात मुकम्मल कर लूं। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया, हजरत उमर फारूक जो कुरैश की शाख से थे, कुरैशी, वो आगे से पता कहते हैं हजरत बिलाल को सैयदुना बिलाल कहा करते थे। सैयदुना, अरबी जुबान में सैयद का मतलब है सर, मिस्टर। रिस्पेक्ट की हाईएस्ट जो टर्म है जो अरब में इस्तेमाल होती है वो सैयद होता है, कि हमारे सैयद हैं बिलाल। हजरत सुलेमान फारसी जो बाहर से आए थे, फारस से, पर्शिया थे, नॉन अरब थे, जब इस्लाम कबूल किया तो अल्लाह के रसूल ने कहा सुलेमान मिन्नी व अना मिन सुलेमान, सुलेमान मुझसे है और मैं सुलेमान से हूं। अपने अहले बैत में से करार दिया सुलेमान फारसी को। अल्लाहु अकबर। ये थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीकाकार कि जब, और फिर देखें बिलाल हबशी को, आप ये कहते हैं ना, आप देखें लोअर कास्ट की बात, बिलाल हबशी जो गुलाम थे, स्लेव थे, जब मक्का फतह हुआ, लोगों ने कहा कि अजान देनी है, यहां पर अल्लाह के घर को तौहीद के साथ आबाद करना है, यहां पर बुत परस्ती हो रही थी, मूर्ति पूजा हो रही थी, इसको पाक करना है, इस चीज से इंसानों की अकल मार दी हुई थी इन्होंने। तो कहा अजान कौन देगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने कहा बिलाल को कहो काबे के ऊपर चढ़ जाए, खाना काबा के ऊपर। और बिलाल, मुशरिकीन मक्का के बड़े बड़े लीडर, उस वक्त अबू सुफियान भी थे, बड़े बड़े लीडर खड़े, और जब बिलाल हबशी ने उसी धरती के ऊपर जहां गुलामों को रेत का जर्रा समझा जाता था, जानवरों की अहमियत गुलामों से ज्यादा थी, ऊंट की कीमत गुलाम से ज्यादा थी, एक बकरी की कीमत गुलाम से ज्यादा थी, जब मक्का फतह हुआ, बिलाल हबशी काबा के ऊपर खड़ा होकर अजान दे रहे, मुशरिकीन मक्का कहते हैं ओए लोगो, मोहम्मद ने हमें वो दिन दिखाया कि इससे पहले हमारे आबाओ अजदाद अच्छा है कि मर गए। अगर वो अपनी आंखों से देखते कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत और मसावात का और अदल और इंसाफ का, जस्टिस का और इक्वालिटी का वो दर्स दिया है कि बिलाल हबशी जिसको यहां पर कोड़े मारते थे, हम पैर के नीचे मसलते थे, वो हमारे उस घर के ऊपर खड़ा हुआ है जिसकी कसमें खाकर हम जान दे दिया करते थे, आज उसको उसी पर खड़ा करके कहते हैं अजान दो। जिसको पत्थर के नीचे लटाकर हम उसकी जुबान खींचते थे कि अहद अहद क्यों कहता है, आज वो काबे के ऊपर चढ़कर कह रहा है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तुम्हारी तमाम मूर्तियों से अकबर है अल्लाह और एक वहदहू ला शरीक है। क्या जमाने ने ये वक्त भी देखना था? क्या चश्मे फलक ने ये सीन भी, इस कायनात, इस धरती ने ये सीन भी देखने थे? ये है इस्लाम, ये है आमिर भाई, बहुत जबरदस्त बात आती है। मुझे भी बात याद आ गई कि मतलब खैर आप तो समझ ही गए मेरा बैकग्राउंड क्या है, लेकिन एक वो दिन भी दिखाया मुझे अल्लाह ने कि मैंने जहां मैं रहता हूँ ना उसके पास ही एक यूनिवर्सिटी है एक्चुअली, और वो यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहाँ पढ़े लिखे मुस्लिम है सब लोग, और सभी मकाबी फिर से सब लोग आते हैं साथ में। तो मगरिब की अजान मैं दिया करता था वहां पर, जब मैंने स्टार्टिंग में जब इस्लाम कबूल किया और जब मैं तिलावत करने लगा, जब कुरान पढ़ना लगा, तो फिर मैंने नमाज भी पढ़ाई उस मस्जिद में। आप देखो मतलब माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या बात, क्या बात।
अब मैं रोया करता था, मतलब खड़े होके जब मैं कुरान पढ़ा करता था वहां पर, कि मैं मतलब कहाँ था मैं और मुझे कहाँ पर इन लोगों ने बिठाया। ये अल्लाह इस्लाम है, ये क्या कहूँ मैं इसके बारे में आपको। आमिर भाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना वमा कुन्ना लिनहतदी वलौला हदानल्लाह। मेरे लिए बड़ा मुश्किल मामला है ये। हजरत उमर फारूक का मुझे वो वाकया याद आया। आप हज से लौट रहे थे, आखिरी उम्र का हज था, और आप एक जगह पर रुके जहां इस्लाम लाने से पहले अपने जवानी के दिनों में आप अपने तंदूर जलाने के लिए, जिसको बालन कहते हैं, पुराने जमाने में लकड़ियां इकट्ठी करते थे। आप वहां रुके और उस एरिया को देखकर आप रोने लगे, और आपका जो कंपनी थी, आपके दूसरे साहबा थे, साथ साथी, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा मैं पलट कर देखता हूं कि उमर तू क्या था, तेरी औकात क्या थी? तू ऊंटों का चारा इकट्ठा करता था, तू बालन की लकड़ियां इकट्ठी करता था, और आज इस्लाम ने तुझे वो शख्सियत बना दिया है। अल्लाह हो अल्लाह। ये वही उम्र थे जब बैतुल मक़दस फतह हुई, तो आपको कहा खलीफा की वहां पर जरूरत है कि खलीफा वहां चक्कर लगाएं स्टेबिलिटी के लिए, पॉलिटिकली। जैसे पता है आपको, कोई लीडर ओहदा संभालता है तो उसको रियासतों के अंदर स्टेबिलिटी के लिए चक्कर लगाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा उमर आपकी जरूरत है, वहां पर मुआहदा करना है यहूदियों और ईसाइयों के साथ बैतुल मक़दस में, तो आपकी जरूरत है। उमर फारूक जब बैतुल मक़दस के करीब पहुंचे, खलीफा जो है, फातेह जो है, लीडर जो है, वो ऊंट की लगाम थाम के बैतुल मक़दस के शहर में एंटर हो रहा है, और गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है। गुलाम ऊंट पर बैठा हुआ है, उसकी बारी थी। तो लोगों ने कहा ये तुम्हारा खलीफा जो ऊंट पर बैठा है, इसके कपड़े कितने खराब। उन्होंने कहा तुम्हें क्या पता है, खलीफा तो आगे चल रहा है। आमिर भाई, अगर कुरान इस्लाम ना होता ना, तो मैं तो सच में डिप्रेशन में मर जाता। सच में मुझे अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया था मुझे एक टाइम पर, कि मेरा मतलब कोई वजूद ही नहीं है, ऐसा लगने लगा था मुझे। फिर नबी इस्लाम की बातें पढ़ी, और फतेह मक्का पे जो उन्होंने कहा वो पढ़ा, लगा कि यही तो वो चीज है जो मैं ढूंढ रहा था, इक्वालिटी, जस्टिस। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहीं हम थम जाएंगे और यहीं इन सुनहरे पलों के अंदर रुक जाएंगे। मैं चाहता हूँ, एक्स कंफ्यूज भाई को बात करना चाहते थे, उनके बाद कुछ और भाई भी हैं, उनकी बात भी मैं